ओम शांति 15 डिसेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 28 फेब्रुआरी 2003 मुरलीर सारांश सेवा करिवा सहित एबे संपन्न हेबार योजना कर एवं कर्मातीत हेबार निरंतर प्रयास जारी रख। सेवा करिवा सहित एबे संपन्न हेबार योजना कर एवं कर्मातीत हेबार निरंतर प्रयास जारी रख। आज शिव पिता निजर शालग्राम पिलामानंक सहित निजर एवं पिलामानंकर अवतरणर जयंती पालन करिबा पई आसिछंती। एही अवतरणर जयंती केते विचित्र अटे, जहाँकि बाबा पिलामानंकु एवं पिलामाने बाबांकु पदम पदम गुणा अभिनंदन देउछंती। चारिआडर पिलामाने खुशी रे नाचिबारे लागिछंती, कहउछंती बाह बाबा बाह बाह आमे शालग्राम आत्मा माने बाह। एही भली बाह बाहार गीत गाउछंती। तुम मानकर एही जन्मदिनर स्मारकी को द्वापर जुग ठारू आजी पर्यंत भक्त माने मध्य पालन करी चलीछंती। तेबे भक्त माने मध्य भावना रखिबारे किछि कम नुहंती, किंतु सेमाने भक्त अटंती, संतान नुहंती। सेमाने तो प्रतिवर्ष स्मारकी मध्य पालन करुछंती, किंतु तुमे माने सारा कल्परे थरे मात्र एही अवतरणर महत्व को जानी पालन करुछ। सेमाने प्रतिवर्ष व्रत रखिथांती एवं व्रत पालन करिवा सहित किछि ना किछि व्रत अर्थात प्रतिज्ञा मध्य करिथांती। तुमे माने तो थरे मात्र व्रत धारण करि नेउछ, जहाँकि सेमाने तुम मानकु ही कपि करिछंती, किंतु तुम मानकर महत्व एवं सेमानकर स्मारकी पालन करिवार महत्व रे अंतर रहिछि। सेमाने मध्य पवित्रतार व्रत पालन करिथांती, किंतु प्रतिवर्ष केवल गोटिए दिन पाई ही व्रत रखिथांती। तुमे माने मध्य जन्म हेबा मात्रके गोटिए थर ही पवित्रतार व्रत को धारण करिछ ना? कौन व्रत धारण करि नेइछ ना एबे धारण करिबो? करि नेइछ, थरे मात्र धारण करुछ, किंतु सेमाने प्रतिवर्ष पालन करुछंती। कौन समस्ते व्रत धारण करिछ तो? केवल ब्रह्मचर्य व्रत नुहे, किंतु संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करिछ? कौन पांडव माने संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करिछ तो? ना केवल ब्रह्मचर्य व्रत धारण करिनेले चलिबो? तेबे ब्रह्मचर्य तो मूल दुआ अटे, किंतु केवल ब्रह्मचर्य नुहे, ता सहित आउ चारोटी व्रत रहिछि। कौन चारोटी जाकर व्रत रखिछ ना केवल गोटिएर व्रत रखिछ? चेक कर। क्रोध करिबा पई कौन अनुमति मिलिछि ना आदौ अनुमति नाही? किछि किछि क्रोध करिबाकु पडुछि कि ना पडु नाही? पांडव माने कुह, करिबाकु पडु नाही? करिबाकु तो पडुछि ना? अच्छा ठीक अछि। बाप दादा देखुछंती जे क्रोध एवं तार सबु साथी माने जेउ माने अछंती, तेबे महाभूत को तो त्याग करि देइछ, किंतु जेपरि माता मानकु बा गृहस्थरे रहुथिबा आत्मा मानकु बड़ बड़ पिलांक प्रति सेते अधिक स्नेह न थाए बा मोह न थाए, किंतु नाती नातुणी प्रति बहुत मोह रही थाए। छोट छोट पिला माने बहुत प्रिय लागि थांती। सेही परि बाप दादा देखिछंती जे ब्राह्मण पिला मानकु मध्य एही विकार गुड़िकर जेउ सबु पिला छुआ अछंती, छोट छोट अंश मात्रारे वंश मात्रारे अछंती, सेमानक प्रति एबे मध्य किछि किछि स्नेह रहिछि। कौन स्नेह अछि ना? केबे केबे तो स्नेह आसी जाउछि ना? माता माने कौन कहुछ? डबल विदेशी माने कौन कहुछ? क्रोध आसु नाही? केतक पिला तो बड़रू बड़ कथा कहि थांती, सुनाइबु कौन कुहंती? जदि सुनाइबु तेबे आज ही ताकु छाड़िबाकु पड़िबो। प्रस्तुत अछ तो? छाड़िबा पई हेबो ना केवल फाइल रे कागज जमा करी चलिथिबो जेपरि प्रतिवर्ष करुछ? बाबांक निकटरे प्रतिज्ञार फाइल बहुत बड़ बड़ होई गलानी।
ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କାଗଜ ସେହି ଫାଇଲରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଫାଇନାଲ କରିବ ନା ଫାଇଲରେ ରଖିଦେବ? କ'ଣ କରିବ? ଟିଚର ମାନେ କୁହ, କ'ଣ କରିବ? ଫାଇନାଲ କରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ କହୁଛ? ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଫାଇନାଲ କରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। ତ୍ରେତା ଯୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଛୋଟ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଶୁଣ, ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ବାବା କହିବେ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି କରିଲ, ତେବେ କହିବେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ରୋଧ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ପୁଣି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ବଦଳରେ ଆପଣ ବି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏହିଭଳି ମିଠା ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥାନ୍ତି ନା? ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଆପଣ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ଶରୀର ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଏବେ କୁହ, ଏହିଭଳି ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କ'ଣ ବା କହିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ବି ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ କ୍ଷମା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ରର କେତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି। ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର, କାମଚଳା ନୁହେଁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ରାଜକୀୟତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କପି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାର। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ପକ୍କା ବ୍ରତ କରୁଛ ନା? ଯେତେବେଳେ ମଧୁବନ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମରେ ଲେଖାଉଛ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛ ତ? ଏହିଭଳି ପୂରଣ କରାଉଛ ନା? ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ପକ୍କା ଅଛି ତ? ନା କେବେ କେବେ କଞ୍ଚା ହୋଇଯାଉଛି? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ତ ଡବଲ ପକ୍କା ହୋଇଥିବ ନା? କ'ଣ ଡବଲ ପକ୍କା ଅଛି? ନା ଟିକିଏ ଥକିଗଲେ ଭାବୁଛ ଆଜି ଟିକିଏ ଖାଇଦେବି ବା ଧାରଣାକୁ ଟିକିଏ ଢିଲା କରିଦେବି? ନା, ତୁମେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଜାଗରଣର। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି ନା? ତେବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ନିଦ ଆସିଯାଉ ନାହିଁ ତ? ଭକ୍ତମାନେ ତ ତୁମକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ପକ୍କା ହୋଇଥିବାରୁ ତ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳତାର, ଅବହେଳାପଣିଆର, ଆଳସ୍ୟର ନିଦ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନା କିଛି କିଛି ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ? କ'ଣ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ୁଛ କି? ଏହିଭଳି ଅମୃତ ବେଳାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଢୁଳାଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମୋର ସ୍ମାରକୀରେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ପକ୍କା ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରିବ? ପିକନିକ୍ କରିବ? ସେମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ତୁମେମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବ। କେକ୍ କାଟିବ ନା? ପିକନିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ, କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିନେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ପିକନିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ବାପଦାଦା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ନା, ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ଯାହାକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ସଂକଳ୍ପ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛି? ଯେବେ କି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ
କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର 100% ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ବରଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ନା? ଏଥିରେ କେହି ବି ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଟିଚରମାନେ କୁହ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ମନ ଭିତରେ ତ ଆସି ସାରିବଣି ନା, ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ। ଅଭିମାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଲା ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ ମୁଁ। ଏହିଭଳି ମୁଁ ପଣିଆ ଯଦି କାମ ନ କରିଲା, ତେବେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବର ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦେହ ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ ମୁଁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସେହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ସୋମାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତାହା ତ ଜାଣିଛ। କେବେ ବି କାହା ଭିତରେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ସେ ନିଜର ଅପମାନ ସହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଅପମାନ ସହନ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି କେହି କହିବେ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଟିକିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଭିମାନର ଚିହ୍ନ। ବାପ ଦାଦା ଆଜି ବତନରେ ବସି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତ ବହୁତ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷଣର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ହେଲା ଶିବରାତ୍ରିରେ କେହି କେହି ବୋଦା ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ବୋଦା ବହୁତ ମେ ମେ କରିଥାଏ ନା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମେ ମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ବାବା ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। କ'ଣ ଏହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିପାରିବ? ଡବଲ ବିଦେଶୀ କରିପାରିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନା ସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଆଜି ବାପ ଦାଦା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିବ, କାଲିକୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କାଗଜକୁ ଫାଇଲରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ଦାଦୀମାନେ, ଆଜି ବି ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବା? ଫାଇନାଲ କରିବ ନା ଫାଇଲରେ ଜମା କରିବ? କୁହ, ଫାଇନାଲ କରାନ୍ତୁ। ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ। ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ମଗନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲିକୁ କିଛି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ତ? ନୁହେଁ ନା। କାଲିକୁ ତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ। ମାୟାର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସେବାର ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜୋରସୋରରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ତ ଆଣିବାକୁ ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଭାଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛ, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛ। ଏମିତି ବିନା କାରଣରେ 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିଛ। ଏବେ ଗୁଜରାଟରେ କରିଲ, ଆଗକୁ ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ କରିବ।
ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ନହେଲେ 50,000 ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ତ ଦେଉଛ, ହେଲେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ ତ? କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ ତ? ଯଦି ବିନାଶକୁ ଆବାହନ କରୁଛ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଦରକାର। ଦାଦୀମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଏଭଳି କ'ଣ ସେବା କରିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାପ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବା ବାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏବେ ପରଦା ଖୋଲିବା ତ? ନା କିଏ କାନର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିବ, ଆଉ କେହି ମଥାକୁ ସଜାଉଥିବ? କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? କିନ୍ତୁ କେବେ ହୋଇଯିବୁ? କିନ୍ତୁ କେବେ? ତାରିଖ ତ କୁହ। ଏବେ ଯେପରି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ନା, ଏହି ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଅତି କମ୍ରେ 16,000 ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। 9 ଲକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, 16,000 ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ତାଳି ବଜାଇବା ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହଁ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ବିଜ୍ଞାନ ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। କ'ଣ 16,000 ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତ? ହୋଇଯିବ ତ? ଏହା ତ ନିଜକୁ ଖସାଇ ନେବା ହୋଇଗଲା ନା? ତେବେ 16,000 ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ତାଳି ବଜାଇବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କେବଳ ତାରିଖ ଶୁଣାଅ। ଆପଣ ତାରିଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର, ଦେଖ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଶୁଣାଇଲୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ, ନଚେତ୍ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏକାଠି ଯିବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ତ କୁହ। ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବା। କେବଳ କେକ୍ କାଟିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଏବେ ଭାବୁଛ ନା ଭାବି ସାରିଛ? କାହିଁକିନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବାବାଙ୍କୁ ତାରିଖ ଜଣାଇବ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମହାରଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ବସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଅନୁକରଣ କରିବା ବାଲା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳ ମିଳିଯିବ। ଯେପରି ଦେଖ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ନା? ସେହିପରି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ। ମୋତେ କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ବାଲାଙ୍କର ବିଚାରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଧା ଦେଉଛ? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ କର। ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରାରେ ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଉଚିତ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ ନା? ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ସେବା କରିବାରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭଲ ନେଉଛ। ଏଥିରେ ତ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଗୁଜରାଟ ତ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବେ କିଛି କିଛି ଡାକରା ତ ଶୁଣ ନା। ବିଚରା ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କରିବୁ, କେବେ କରିବୁ।
कही कही डाक छाड़ुचंती जदिओ आजि केक काटी दियो किंतु काली ठारू डाकरा शुण। पर्वपर्वाणी पालन करिबा तो संगम जुगर आनंद उत्सव अटे। गोटे पटे पालन करिबा आउ गोटे पटे आत्मा मानक प्रस्तुत करिबा। अच्छा तेबे कौन शुणिल? तुम मानकर गोटे गीत अछि ना, दुखियों पर कुछ रहम करो। तेबे तुम मानक व्यतीत आउ केही भी रहम अर्थात दया करि परिबे नाही। सेथिपाई एबे समय अनुसारे दयार मास्टर सागर हुओ। निज उपरे मध्य दया कर, अन्य आत्मा मानक उपरे मध्य दया कर। एबे निजर एही स्वरूपर लाइट हाउस होई लाइटर भिन्न भिन्न किरण दियो। सारा विश्वर अप्राप्त आत्मा मानकु प्राप्तिर आंजुलीर किरण दियो। अच्छा समस्त साक्षात बाबांक भली मूरत श्रेष्ठ आत्मा मानकु, सर्वदा उमंग उत्साह रहुथिबा बाबांकर समीप आत्मा मानकु, सर्वदा सबु पदक्षेप को बाबांक समान करुथिबा पिला मानकु, चारिआडर ब्राह्मण जन्मर अभिनंदनर पात्र पिला मानकु, सर्वदा एकाग्रतार शक्ति संपन्न आत्मा मानकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं पद्मा पदम गुणा जन्म अभिनंदन 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 एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। प्राणप्रिय अव्यक्त बाप दादा निजर हस्त द्वारा शिवध्वज उत्तोलन करने सहित समस्त को अभिनंदन देले। आजिर दिन में समस्ते निज निजर जन्मदिनर अभिनंदन देइछंती एवं नेइछंती, ता सहित पताका मध्य उत्तोलन करिछंती। किंतु एबे सही दिन को खूब शीघ्र पाखे आनिबाकू हेबो, जेउ दिन विश्वर ग्लोब उपरे सर्व आत्मा माने छिड़ा होई तुम मानकर मुखमंडल रे बाप दादांकर पताकार दर्शन करिवे। तेबे एही कपड़ार पताका तो निमित्त मात्र अटे, किंतु प्रत्येक संतानर चेहरा बाबांकर चित्र को दर्शाउथिबो। एही भली ध्वजा उत्तोलन करिबाकू हेबो। सेही दिन को मध्य बहुत बहुत शीघ्र आनिबाकू हेबो एवं आसीबो आसीबो आसीबो। ओम शांति। वरदान राजकीय विनाशी इच्छा गुड़िकरु मुक्त रही सेवा करुथिबा निस्वार्थ सेवाधारी हुओ। राजकीय विनाशी इच्छा गुड़िकरु मुक्त रही सेवा करुथिबा निस्वार्थ सेवाधारी हुओ। जेपरि ब्रह्मा बाबा कर्मर बंधनरु मुक्त स्वतंत्र हेबार प्रमाण देइछंती। केवल सेवा अर्थे स्नेहर बंधन व्यतीत अन्य कोनोसी बंधन नथिला। सेबारे जेउ सबु राजकीय अर्थात सूक्ष्म विनाशी इच्छा रही थाए ताहा मध्य हिसाब किताबर बंधन रे बांधी देई थाए। सच्चा सेवाधारी आत्मा एही भली हिसाब किताब ठारू मध्य मुक्त रही थांती। जेपरि देहर बंधन देहर संबंधर बंधन रही थाए, सेहीपरि सेबारे स्वार्थ भाव रहिबा मध्य बंधन अटे। तेणु एही बंधन ठारू बा सूक्ष्म हिसाब किताबर बंधन ठारू मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी हुओ। स्लोगान प्रतिज्ञा को फाइल भितरे रख नाही, फाइनाल होई देखाओ। प्रतिज्ञा को फाइल भितरे रख नाही, फाइनाल होई देखाओ। सूचना आज मासर तृतीय रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। समस्त ब्रह्मावश्य माने संगठित रूप से संध्या 6:30 ठारू 7:30 पर्यंत विशेष करी शांति धामर गहन शांतिर अनुभव करने सहित मन बुद्धि को एकाग्र करी ज्वाला स्वरूप स्थित होई संपन्नता एवं संपूर्णतार अनुभव करिबा हेबे। ओम शांति।